بھارتی زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت 5 اگست 2019 کو ختم کر دی گئی تھی۔ بھارت کی بی جے پی سرکار نے اس اہم فیصلے پر کسی ممکنہ رد عمل کو روکنے کے لیے پہلے ہی وادی میں مکمل طور پر کرفیو کی طرح کی پابندیاں لگا دی تھیں۔ موبائل فون، لینڈ لائن فون اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تھی۔ کاروبار اور سیاحت سب کا پہیہ جام ہو گیا تھا۔ اس دوران وادی میں مزاحمتی تحریکوں کے حوالے سے شہرت رکھنے والی اہم عبادت گاہوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا تاکہ عبادت کے لیے آیا ہوا کوئی عوامی ہجوم کسی بھی قسم کا احتجاج نہ کر سکے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سیاسی قیادت، چاہے وہ بھارت نواز سیاستدان ہوں یا مزاحمتی بیانیے کے علمبردار سیاستکار اور ایکٹیوسٹ، سبھی کو گرفتار یا نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کرفیو نما عرصے کے دوران وادی میں کوئی نمایاں سیاسی ہلچل دیکھنے میں نہیں آئی۔ یوں لگتا تھا بھارتی زیر انتظام وادی کشمیر کے لوگوں نے خود پر تھوپے گئے اس فیصلے پر خاموشی اختیار کر لی ہے، لیکن کچھ کشمیری دانشوروں کا خیال تھا کہ یہ خاموشی دراصل طوفان سے قبل کی خاموشی ہے۔ کشمیریوں کے دلوں میں پکنے والا لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور اسے سنبھالنا بھارت کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ پھر تقریباً 1.5 ماہ بعد کرفیو جیسی پابندیوں میں نرمی کی گئی۔ وہاں جمود کی شکار ہوئی زندگی نے پھر سے انگڑائی لی اور لوگ آہستہ آہستہ اپنے معمول کی جانب لوٹنے لگے۔ اسکول البتہ کافی دیر تک بند رہے، لیکن اب کی بار وادی میں کشمیریوں کے چہروں پر عجیب اداسی اور ناراضی کا تاثر نظر آ رہا تھا اور وہ کسی قدر سہمے بھی لگ رہے تھے۔ پھر جب اسکول بھی کھل گئے تو دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کی خبریں چلنے لگیں۔ کم و بیش ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہونے لگا۔ کچھ ایسا منظر بنا جیسے کرۂ ارض پر چلنے والی فلم کو کسی اندیکھی قوت نے پاز بٹن دبا کر اچانک روک دیا ہو۔ کشمیری جو ایک مدت تک اذیتناک لاک ڈاؤن بھگت کر اب باہر نکلنے لگے تھے، انہیں کورونا سے حفاظت کے نام پر ایک بار پھر واپس گھروں میں دھکیل دیا گیا اور یوں ان کے لیے پھر سے ایک نیا امتحان شروع ہو گیا۔ کورونا وبا کے دوران بھارتی زیر انتظام کشمیر اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر کو الگ کرنے والی لائن آف کنٹرول پر کچھ نقل و حرکت ہوئی اور اس کے بعد کراس بارڈر فائرنگ کے نتیجے میں دونوں جانب کے عام کشمیریوں کو مالی و جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ دونوں متحارب ملک ایک دوسرے پر وہی الزام لگاتے رہے جو برسوں کی روایت بن چکے ہیں۔ ایک جانب سے دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ کا الزام لگتا تو دوسری جانب سے بزدل دشمن کی توپیں خاموش کرانے کا دعویٰ کیا جاتا رہا۔ ان الزاموں اور دعووں کے بیچ مرنے والے کشمیریوں کی بات کسی نے نہیں کی اور اب بھی وقفے سے یہ خونی سلسلہ جاری ہے۔ 6 مئی 2020 کو ایک بار پھر بھارتی زیر انتظام وادی کشمیر اس وقت خبروں میں آ گئی جب ایک عسکریت پسند تنظیم حزب المجاہدین کے آپریشنل کمانڈر ریاض نائکو کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کی خبر سامنے آئی۔ خبروں کے مطابق یہ جھڑپ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہوئی اور اس کے بعد وہاں کے مقامی لوگ سیکیورٹی فورسز کے خلاف کافی مشتعل دکھائی دیے۔ وہاں کے حکام نے اس واقعے کے فوری طور پر انکاؤنٹر کے مقام کے ارد گرد کے علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی اور اس طرح وہاں کی خبروں تک رسائی تقریباً مسدود ہو کر رہ گئی۔ صرف چند ویڈیو کلپس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچ سکے جن میں مقامی کشمیریوں کو شدید مشتعل دیکھا جا سکتا ہے۔ 35 سالہ ریاض نائکو بنیادی طور پر میتھ کے ٹیچر تھے، لیکن 2012 میں انہوں نے عسکری تنظیم حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ایک مقامی صحافی کے بقول انہیں برہان وانی کا جانشین تصور کیا جاتا تھا اور وہ سیکیورٹی محکموں کو کافی عرصے سے مطلوب تھے۔ ریاض نائکو کے انکاؤنٹر میں مارے جانے کے بعد پاکستانی اور بھارتی سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بننے لگے۔ پاکستانی ٹویٹر پر ریاض نائکو کو ہیرو اور آزادی کا مجاہد، جبکہ انڈین ٹویٹر پر انہیں آتنکوادی اور دہشت گرد کہا جاتا رہا۔ ریاض نائکو کا قتل دراصل اس تازہ واقعے کا رد عمل ہے جس میں بھارتی فورسز کے ایک کرنل اور میجر سمیت کئی لوگ مارے گئے تھے اور فورسز پر کسی ایسی کارروائی کے لیے سخت دباؤ تھا جس سے ان کی فوجی افسروں کی ہلاکت کے واقعے کے نتیجے میں پیدا ہوئی انتقامی کیفیت کی تسکین ہو سکے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں واقع کشمیری مہاجرین کی ایک آبادی میں ریاض نائکو کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مقیم حزب المجاہدین اور متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ صلاح الدین نے خراج تحسین پر مبنی ایک روایتی بیان جاری کیا۔ پاکستانی حکومت نے اس واقعے پر البتہ کوئی خصوصی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد کشمیری نوجوانوں میں ایک ولولہ سا دیکھنے میں آیا ہے۔ ریاض نائکو کی ویسے ہی تعریف کی جا رہی ہے جیسے 2016 میں ہلاک ہونے والے نوجوان برہان وانی کو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عسکریت کی یہ لہر دوبارہ سے وادی میں مسلح مزاحمت کو اٹھا سکتی ہے اور کیا مزاحمت کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ کافی پیچیدہ سوال ہے۔ 90 کی دہائی میں لائن آف کنٹرول کراس کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عسکری تربیت کے لیے آنے والے نوجوان اب ادھیڑ عمر
हो चुके हैं। उनमें से बेशतर लोग माजी की अस्करी मुज़ाहमत को कार ज़ियां करार देते हैं। उनका कहना यह है कि इस तरह के अस्करी एडवेंचर्स का मजमूई तौर पर कश्मीरियों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इससे वादी में तशद्दुद बढ़ेगा और इसका निशाना आम लोग बनेंगे, जैसा कि माजी में होता रहा है। एक और अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अब कई सालों से ऐसे अस्करी गिरोहों की मदद से हाथ खींच चुके हैं, और अगर कहीं कुछ है भी तो वो बहुत महदूद है। माजी की अस्करी तंजीमों के बेशतर वाबस्तगान अब यहाँ जायदादें बनाकर आसूदगी के दिन गुजार रहे हैं और कुछ माफ़ी मांगकर वापस जा चुके हैं। जो लोग किसी न किसी टाइटल की आड़ में मुतहरिक थे, वो अब निजी महफिलों में फंड्स न होने की दुहाइयाँ देते फिरते हैं। 5 अगस्त 2019 की आईनी वारदात के बाद भारतीय हुकूमत का ख्याल था कि पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है। इसी मुमकिन रद्द-ए-अमल को काउंटर करने के लिए भारतीय कश्मीर में अगस्त 2019 से काफ़ी पहले यानी फरवरी में ही इजाफी फोर्सेस लगा दी गई थी और उन्हें पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन हैरतनाक तौर पर पाकिस्तान की जानिब से कोई बड़ा फौजी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। आज़ाद कश्मीर में आज़ादी पसंदों ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के लिए मार्च किए तो उन्हें सिक्योरिटी महकमों ने रोक दिया, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकायदा बयान जारी किया कि इस जानिब से अगर कोई कश्मीरी भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दाखिल हुआ तो ये भारतीय बयानिए की हिमायत शुमार होगी। इसके बाद मंजर वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान कश्मीर में किसी भी किस्म की फ़ौजी या गैर फ़ौजी एडवेंचर को अपने कौमी मफाद के नए वर्जन के हमाहंग नहीं समझता। कश्मीर में मौजूद बचे कुछ अस्करी गिरोहों के लिए पाकिस्तान का ये इक़दाम हौसला शिकन था। इस सब का नतीजा ये हुआ कि कुछ अरसे बाद भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में तैनात अपनी इजाफी फोर्सेज को वहाँ से वापस बुला लिया। अब भी भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कुछ अस्करी गिरोह वक्फों से कार्रवाइयाँ तो करते हैं, लेकिन उनके पास तरबियत का मरबूत निज़ाम और ज़्यादा देर तक लड़ने की कैपेसिटी न होने के बराबर है। दूसरी अहम चीज़ जो कम लोग जानते हैं वो ये है कि वहाँ के अस्करी गिरोहों के दरमियान इख्तलाफात इस कदर गहरे हैं कि वो अपने किसी आदमी के कत्ल हो जाने के बाद पहला शक भारतीय फोर्सेज की बजाय किसी दूसरे अस्करी गिरोह पर करते हैं। गोया 90 की दहाई वाली गलीज़ तारीख दोहराई जा रही है, जब ये गिरोह अपने दाखिली इख्तलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे के लोगों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते थे। एक अहम नुकता यह भी है कि आज की दुनिया में इस किस्म की अस्करी मुज़ाहमत को अमूमन सियासी हिमायत नहीं मिलती। आज की आलमी सियासत और रियासतों के बाहमी ताल्लुकात में इस उनसर को नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। इन हालात में ये समझना कि कश्मीरियों को ऐसी महदूद किस्म की अस्करी मुज़ाहमत कोई फ़ायदा पहुंचा सकेगी नाकाबिल फ़हम बात है। इस तरह के एडवेंचर्स से वक्ती तौर पर महकूम लोगों का कथारसिस तो हो सकता है, लेकिन कश्मीरियों की कौमी आज़ादी का सवाल बदस्तूर अपनी जगह पर कायम रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान अब भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन की हिमायत का रिस्क नहीं ले सकता। उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन पाकिस्तान की यह ख्वाहिश ज़रूर होगी कि उसका रिवायती हरीफ भारत कश्मीर में किसी न किसी सतह पर इंगेज रहे और वहाँ किसी न किसी दर्जे में ऐसे एडवेंचर्स होते रहे। दुश्मन को मसरूफ़ रखने का किसी न किसी सतह पर फ़ायदा तो होता है, लेकिन सवाल फिर वही है कि इस सारी प्रैक्टिस से वादी कश्मीर के कश्मीरियों को क्या फ़ायदा होगा। जवाब वाज़ेह है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा एक और नस्ल बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई ये समझता है कि इस तरह के अस्करी एडवेंचर्स से मसला कश्मीर ज़िंदा रहेगा तो भाई गुज़श्ता 30 साल से ज़िंदा रख के क्या नतीजा हासिल कर लिया। ये मसला अस्करी हरबों से ज़िंदा रखने की कीमत नस्लों की बर्बादी है और इसका सिला सवाए इसके कुछ नहीं कि दोबारा मसला ज़िंदा करने की कोशिश शुरू कर दी जाए। ये क्या मंतिक है कि मसला ज़िंदा रखने के लिए कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वादी में मरते ही रहें और मुतहारिब मुल्कों की क़यादतें उस पर सियासत खेलती रहें। कश्मीरियों की कौमी आज़ादी का सवाल जेन्युइन है। ये 84,471 मुरबा मील से ज़ायद इलाके से जुड़ा सवाल है। इसे वैली के चंद अजला तक महदूद करना मुतहारिब रियासतों के प्रोपेगेंडे को मवाद फराहम करने के अलावा कोई माना नहीं रखता। कश्मीरी अपनी तहरीक सियासी बुनियादों पर उस्तवार किए बगैर अपना मकसद नहीं पा सकते। मुज़ाहमत के नए तरीके जो आज की दुनिया में असर पजीर हो सकते हैं, उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज करना कश्मीरियों के हक़ में मुफीद नहीं होगा। बैरूनी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका और यूरोप में बसने वाले कश्मीरियों का किरदार इस सिलसिले में काफ़ी अहम हो सकता है। इस मुनक़सिम रियासत की सभी इकाइयों की सियासी क़यादत में बाहमी एतमाद के ताल्लुक़ के बगैर किसी भी तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। मुज़ाहमत के फरसूदा तरीके कश्मीरियों के दुखों और दर्दों में इजाफे ही का बायस बनेंगे। मुतहारिब रियासतें हमेशा अपने कौमी या रियासती मफादात को तरजीह देती हैं। महकूम फरीक जब तक अपने लिए कोई काबिल अमल राह नहीं तलाश लेता, उस वक्त तक वो पराई जंगों का ईंधन ही बनता रहता है। कश्मीरी सियासतदानों, मुज़ाहमतकारों और राय आमा पर असर रखने वालों को इन सब पहलुओं पर गौर करना होगा।